Hello friends, welcome back to my channel Asa Patel. Let's begin unit number 9, Friend from the Sky, from standard 9th. Friend from the sky નો અર્થ થશે આકાશમાંથી આવેલો મિત્ર. Let's begin the unit. It was a cool windy evening. Windy એટલે પવનવાળી. It was a cool windy evening. ઠંડી પવનવાળી સાંજ હતી. There were sudden cracks as little branches of tree broke in the strong breeze and fell. Breeze એટલે પવનની લહેર. પવનના જોરદાર સુસવાટામાં ઝાડની નાની નાની ડાળીઓ તૂટી પડવાનો ચૂં-ચૂં અવાજ અચાનક સંભળાયો. રેશમા was sitting in the balcony of their flat on the first floor. રેશમા તેના પ્રથમ માળે આવેલા ફ્લેટની બાલ્કનીમાં બેઠી હતી. She was watching children playing in the park. તે બગીચામાં રમતા બાળકોને જોઈ રહી હતી. The children did not mind the strong breeze or the yellow leaves of neem tree falling on their heads. બાળકોને પવનના સુસવાટા કે તેમના માથા પર પડતા લીમડાના પીળા પાંદડાઓ કશાય પરવા કર્યા વગર તેઓ દડાની રમત માણી રહ્યા હતા. They were all enjoying their ball games. તેઓ તેમની દડાની રમતનો આનંદ માણી રહ્યા હતા. રેશમા, come inside, called her mother from inside the house. ઘરમાંથી રેશમાની માતાએ બૂમ પાડી, રેશમા, અંદર આવ. It's too cool and windy. બહુ જ પવન અને ઠંડી છે. You might catch a cold. Cold એટલે શરદી. તને શરદી થઈ જશે. 5 minutes more, mummy. રેશમા was also enjoying the game from the distance. મમ્મી 5 મિનિટ. રેશમા પર દૂરથી રમતનો આનંદ લઈ રહી હતી. રેશમા loved to watch children shouting in excitement. રેશમાને ઉત્તેજનામાં બૂમાબૂમ કરતા બાળકો જોવા ગમતા હતા. રેશમા could not play. રેશમા રમી શકતી હતી નહીં. She could just sit in her wheelchair and watch the life outside from her balcony. તે પોતાની વ્હીલચેરમાં બેસીને પોતાની બાલ્કનીમાંથી બહારનું જીવન જોઈ રહી હતી. She was 14 years old and a spastic. તે 14 વર્ષની હતી અને સ્પેસ્ટિક હતી. સ્પેસ્ટિકનો અર્થ એવો થાય કે a spastic is a person who has no control over his or her hands and legs from birth. સ્પેસ્ટિક એ એક એવી વ્યક્તિ છે કે જેના જન્મથી જ તેના હાથ અને પગ પર કાબૂ હોતો નથી. રેશમા could not walk or even button up her shirt. રેશમા ચાલી નહોતી શકતી અને તે પોતાના શર્ટના બટન પણ બંધ કરી શકતી હતી નહીં. But she could crawl and had learned to use a spoon to eat and to handle her wheelchair. પણ તે પેટે ઘસડાઈને ચાલી શકતી અને તેને જમવા માટે ચમચીનો ઉપયોગ કરવાનું અને પોતાની વ્હીલચેર ચલાવવાનું શીખી લીધું હતું. She went to a special learning center. તે વિશિષ્ટ પ્રકારના શિક્ષા કેન્દ્રમાં ગઈ હતી. She was given speech therapy there. તેને બોલવાની તાલીમ આપવામાં આવી હતી.
She also learned some subjects and some exercise. તેણે થોડા વિષયો અને કેટલીક કસરતો પણ શીખી હતી. રેશમા ફેલ્ટ વેરી લોનલી. રેશમાને એકલું લાગતું હતું. She had no friends. તેને કોઈ મિત્ર હતા નહીં. All the neighborhood children were busy with their own school and games. અડોશ પડોશના બધા જ બાળકો તેમની શાળાઓમાં અને તેમની રમતોમાં વ્યસ્ત હતા. Reshma's favorite pastime was to watch the children playing in the street or the park. શેરીમાં કે બગીચામાં રમતા બાળકોને જોવા એ રેશમાનું મનગમતું મનોરંજન હતું. Now the wind became stronger and the light became dim. હવે પવન વધારે જોરથી ફૂંકાવા લાગ્યો અને પ્રકાશ ઝાંખો થઈ ગયો. But the children went on with their game. Went on એટલે સતત ચાલુ રાખવું. પરંતુ બાળકોએ પોતાની રમત ચાલુ રાખી. They were kicking a big red ball and jumping with the movement of the ball. તેઓ એક મોટા લાલ દડાને લાતો મારતા હતા અને દડાની સાથે કૂદાકૂદ કરતા હતા. સડનલી એકાએક there was another ball among the players. અચાનક એક બીજો દડો તેમની વચ્ચે આવીને પડ્યો. A brown one. તે બ્રાઉન કલરનો હતો. The girls started screaming and the boys shouted at the top of their voice. છોકરીઓએ ચીસાચીસ કરી મૂકી અને છોકરાઓએ બૂમો પાડી. A brave boy bent down and touched the new ball. એક બહાદુર છોકરો વાંકો વર્યો અને આ નવા દડાને સ્પર્શ કર્યો. It suddenly flapped its wings and flew off. અચાનક તેને પાંખો ફફડાવી અને ઉડી ગયું. Before Reshma could understand anything, the new ball landed in her lap. રેશમા કાંઈ સમજે તે પહેલાં પેલો નવો દડો તેના ખોળામાં આવીને પડ્યો. Children waved at Reshma and continued with the game. છોકરાઓએ રેશમા તરફ હાથ હલાવ્યો અને પાછા તેમની રમત રમવા લાગ્યા. Reshma, it's too much. Now come inside, shouted her mother and came out in the balcony to take her daughter in the room. રેશમા, બહુ થયું, હવે અંદર આવી જા. રેશમાની મમ્મીએ બૂમ પાડી અને પોતાની દીકરીને ઓરડામાં લઈ જવા માટે બાલ્કનીમાં આવી. But she saw some movement in Reshma's lap and heard faint cracks. પરંતુ તેને રેશમાના ખોળામાં કંઈક સરવરાટ જોયો અને ધીમો અવાજ સાંભળ્યો. What is this? She cried. તેને કહ્યું, આ શું છે? I don't know, મમ્મી. મમ્મી, મને ખબર નથી. It has just arrived. તે હમણાં જ આવ્યું છે. રેશમા was puzzled. રેશમા મૂંઝાયેલી હતી. It came from the sky. She showed the root of the ball with her frightened eyes. તેને ગભરાયેલી આંખો દ્વારા દડાનો માર્ગ બતાવ્યો અને કહ્યું, તે આકાશમાંથી આવ્યું છે. મમ્મી pushed the wheelchair into the room. વ્હીલચેરને ધક્કો મારીને મમ્મી તેને ઓરડામાં લઈ ગઈ.
Now they saw a scared bird with a big bill. હવે તેઓને મોટી ચાંચવાળું ડરી ગયેલું પક્ષી દેખાયું. From Salim Ali's book Indian Birds, they found out that it was a duck, a shelter duck. સલીમ અલીના પુસ્તક ભારતના પક્ષીઓમાંથી તેઓએ શોધી કાઢ્યું કે તે બતક હતું, શેલ્ટર ડક. Its beak was broad like a shovel. તેની ચાંચ પાવડા જેવી પહોળી હતી. It had bright blue, white and brown feathers. તેને ચરકતા ભૂરા, સફેદ અને બદામી પીંછા હતા. At the moment it looked exhausted. તે ખૂબ જ થાકેલું લાગતું હતું. A shoveler is not a native Indian bird. Shoveler તે ભારતીય મૂળનું પક્ષી નથી. But it migrates from cold regions of Russia. તે રશિયાના ઠંડા પ્રદેશોમાંથી સ્થળાંતર કરીને આવે છે. This bird must have lost its way due to strong wind. જોરદાર પવનના કારણે આ પક્ષીએ પોતાનો રસ્તો ભૂલી ગયું હોય તેવું લાગે છે. In its efforts to join the flock, it got exhausted and fell in the park like a ball. પોતાના ટોળામાં જોડાવાના એના પ્રયત્નમાં તે થાકી ગયું હશે અને બોલની જેમ બગીચામાં આવીને પડ્યું હશે. Reshma's mother tried to pick it up, but it suddenly bit her hand. Ouch! રેશમાની માતાએ તેને ઉંચકવા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ અચાનક તે પક્ષીએ તેના હાથ પર ચાંચ મારી, તેને ચીસ પાડી. આહ! The duck fluttered to the floor. પક્ષી ઉડીને નીચે બેસી ગયું. It hidden in a corner of the room. તે ઓરડાના એક ખૂણામાં ભરાઈ ગયું. All through the evening, Reshma and her mother tried to feed the duck. આખી સાંજ રેશમા અને તેની માતાએ બતકને ખવડાવવાના પ્રયત્નો કર્યા. They put bread crumbs, nuts, fruits and grain in front of it. તેઓએ તેની સામે બ્રેડના નાના નાના ટુકડા, સિંગ, ફર અને દાણા મૂક્યા. But it did not touch any of them. પરંતુ તે બતકે આ બધી વસ્તુમાંથી એક પણ વસ્તુને સ્પર્શ કર્યો નહીં. મમ્મી, લેટ્સ ગીવ હિમ સમ રાઈસ એન્ડ મિલ્ક, સજેસ્ટેડ રેશમા. રેશમાએ કહ્યું, મમ્મી, ચાલો આપણે તેને ભાત અને દૂધ આપીએ. Her mother mixed boiled rice, milk and sugar. રેશમાની મમ્મીએ ભાત, દૂધ અને ખાંડ ભેગી કરીને હલાવી. She fed the bird with an ink filler. તેને સાઈ પૂરવાની ટોટી વડે પક્ષીને ખવડાવ્યું. The shoveler liked it. shovelerને તે ગમ્યું, shovelerને તે ભાવ્યું. His eyes brightened and he started fluttering his wings. બતકે પોતાની આંખોમાં ચમક આવી, તેને પાંખો ફફડાવવાનું શરૂ કર્યું. But he could not fly. પરંતુ ઉડી શક્યું નહીં. I know what his name is. It is Mitra, a friend. રેશમા said. રેશમાએ કહ્યું, તેનું નામ શું છે તેની મને ખબર છે. તે મિત્રા છે, એક મિત્ર.
They took a basket and put some grass into it. તેઓ એક ટોપલી લીધી અને તેમાં થોડું ઘાસ નાખ્યું. It was Mitra's bed. તે મિત્રાની પથારી હતી. રેશમા kept the basket with her and slept peacefully. રેશમાએ ટોપલી પોતાની પાસે રાખી અને આરામથી સૂઈ ગઈ. When she woke up, she looked at the basket. જ્યારે તે સવારે જાગી ત્યારે તેને ટોપલી તરફ નજર કરી. It was empty. તે ખાલી હતી. રેશમા cried loudly. મિત્રા, મિત્રા, where are you? રેશમાએ મોટેથી બૂમ પાડી. મિત્રા, મિત્રા, તું ક્યાં છે? Her mummy and Papa searched in the house and at last found him near the water tub in the bathroom. તેની માતા અને પિતાએ ઘરમાં જોયું અને છેવટે તે બતક બાથરૂમમાં પાણીના ટબ પાસેથી મળ્યું. At around 7:30, the doorbell rang. આશરે 7:30 વાગે દરવાજા પરની ઘંટડી વાગી. રેશમા was feeding breakfast to the duck. રેશમા બતકને સવારનો નાસ્તો કરાવી રહી હતી. મમ્મી, ઓપન ધ ડોર. મમ્મી, દરવાજો ખોલો. રેશમા was happily surprised to see a group of children in uniform. રેશમાએ યુનિફોર્મમાં આવેલા બાળકોનું ટોળું જોઈને આનંદ અને આશ્ચર્ય થયો. આંટી, કેન વી સી ધ બર્ડ? they said. તેઓએ કહ્યું, માસી, અમે પક્ષીને જોઈ શકીએ? મમ્મી took them to રેશમા's wheelchair. મમ્મી તેઓને રેશમાની વ્હીલચેર પાસે લઈ ગઈ. The children greet રેશમા with flash smile. બાળકોએ સ્મિત કરીને રેશમાનું અભિવાદન કર્યું. They were thrilled to see the bird in રેશમા's lap. રેશમાના ખોળામાં પક્ષીને જોઈને તેઓ રોમાંચિત થઈ ઉઠ્યા. He is Mitra. રેશમા introduced the new friend. રેશમાએ નવા મિત્રની ઓળખાણ કરાવી. તે મિત્રા છે. How lovely, they said. બાળકોએ કહ્યું, કેટલું સુંદર છે, કેટલું સરસ છે. They helped રેશમા to hold the bird while રેશમા fed him with an ink filler. જ્યારે રેશમા સાઈ ભરવાની ટોટી વડે પક્ષીને ખવડાવતી હતી ત્યારે પક્ષીને પકડી રાખવામાં તે બધા બાળકોએ મદદ કરી. They had to leave soon to catch the school bus. તેઓને સ્કૂલ બસ પકડવાની હોવાથી તરત જ જવું પડ્યું. We will be back in the afternoon, રેશમા. રેશમા, બપોર પછી અમે પાછા આવીશું. Oh sure, do come. We will play with Mitra. He is so loving, said બંસી. હા, ચોક્કસ, જરૂરથી આવજો, બંસીએ કહ્યું. આપણે મિત્રા સાથે રમીશું. તે ખૂબ જ સુંદર છે. We will make him strong, said કનુ. કનુએ કહ્યું, આપણે તેને મજબૂત બનાવીશું, સશક્ત બનાવીશું. It is difficult to make new friends for Mitra because she is lame, said અનિતા. અનિતાએ કહ્યું, મિત્રા માટે નવા મિત્રો બનાવવા એ અઘરું કામ છે કારણ કે તે અશક્ત છે. After this incident, the neighboring children became very friendly with રેશમા. આ ઘટના પછી અડોશ પડોશના બાળકો રેશમા સાથે મિત્રો જેવા બની ગયા. They could realize that રેશમા must have felt bad
because they did not play with રેશમા. તેઓ અનુભવ કરી શક્યા કે તેઓ રેશમા સાથે નહોતા રમતા, તે માટે રેશમાને ખોટું લાગતું હશે. નેક્સ્ટ ડે ધ ચિલ્ડ્રન કેમ ઇન ધ ઇવનિંગ. બીજા દિવસે બાળકો સાંજના આવ્યા. અંજુ હેડ અ થિક બુક વિથ હર. અંજુના હાથમાં એક જાડી ચોપડી હતી. સી, વી કેન રીડ ઓલ અબાઉટ ડક્સ ઇન ધીસ બુક. જુઓ, આપણે આ ચોપડીમાં બતકો અંગે વધુ વાંચી શકીશું. વી વોન્ટ ટુ મેક મિત્રા વેરી સ્ટ્રોંગ. આપણે મિત્રાને બહુ જ મજબૂત બનાવવાનું છે. હી શુડ બી એબલ ટુ ફ્લાય. તે ઉડી શકવું જોઈએ. મિત્રા મસ્ટ હેવ કમ હિયર ફ્રોમ 100 કિલોમીટર્સ, રેશમા સેડ. રેશમાએ કહ્યું, મિત્રા 100 કિલોમીટરથી અહીંયા આવ્યું હોવું જોઈએ. નોટ 100, thousands, કરેક્ટેડ અંજુ. અંજુએ સુધાર્યું, 100 નહીં પરંતુ હજારો. And he must fly back thousands of kilometers to his home again. અને ફરી પાછા હજારો કિલોમીટર ઉડીને તેના ઘરે પાછા જવું પડશે. યસ, વી વિલ મેક હિમ વેરી સ્ટ્રોંગ. રેશમા વોચ ડિલાઇટ. રેશમા ખુશ થઈ ગઈ અને કહ્યું, હા, આપણે તેને બહુ જ મજબૂત બનાવીશું. For the next day, Mitra was treated like a royal guest. For the next 10 days, Mitra was treated like a royal guest. પછીના 10 દિવસ સુધી મિત્રાની એક રાજવી મહેમાન જેવી સરભરા કરવામાં આવી. Everyone brought something for him. દરેક વ્યક્તિ તેના માટે કંઈક ના કંઈક લાવતું હતું. The book was their kitchen guide for Mitra. પેલું પુસ્તક મિત્રા માટે તેઓની રસોડાનો ભોમિયો બની ગયું હતું. They all caressed and played with him. તે બધા બતકને પંપારતા હતા અને ઘરે વરગાડતા હતા અને તેની સાથે રમતા હતા. મમ્મી હેડ નેવર સીન રેશમા સો હેપી એન્ડ હોપફુલ. મમ્મીએ રેશમાને કદી આટલી ખુશ અને આશાવાદી જોઈ હતી નહીં. ફાઇનલી ધ ડે ઓફ ડિપાર્ચર ઓફ ધેર ડિયરેસ્ટ ફ્રેન્ડ અરાઇવ. છેવટે તેમની સૌથી વાલા મિત્રને છૂટા પડવાનો દિવસ આવી ગયો. Reshma's father took all the children and the duck to a nearby lake. રેશમાના પિતા બધા જ બાળકો અને બતકને નજીકના એક સરોવરે લઈ ગયા. The children lifted Mitra from Reshma's lap and gently put him in the water. બાળકોએ મિત્રાને રેશમાના ખોરામાંથી લઈને ધીમેથી પાણીમાં મૂક્યું. It slowly started swimming. તે ધીરે ધીરે તરવાનું શરૂ કર્યું. બતકે ધીરે ધીરે તરવાનું શરૂ કર્યું. It swallowed the water with his broad beak. તેને પોતાની પહોળી ચાંચ વડે પાણી ધકેલવાનું શરૂ કર્યું. Children were happy to see the happiness of their friend. તેમના મિત્રની ખુશી જોઈને બાળકો ખુશ થઈ ગયા. Suddenly Mitra disappeared. અચાનક મિત્રા અદૃશ્ય થઈ ગયું. All stood worried, looking for him with wide eyes. બધા ચિંતામાં પડી ગયા અને ફાટી આંખે તેને શોધવા લાગ્યા. And Mitra popped up from water with a small fish in his beak. એક નાનકડી માછલી
મિત્રએ પોતાના ચાંચમાં લીધી અને પાણીમાંથી બહાર આવ્યો. એ ઓલ ક્રાઇડ એન્ડ જમ્પ વિથ જોય. બધાએ બૂમો પાડી અને આનંદથી નાચી ઉઠ્યા. હી હેઝ લર્ન્ટ ઇટ અગેન. તેને ફરીથી માછલી પકડવાનું શીખી લીધું છે. ચિલ્ડ્રન સ્ટૂડ ધેર ફોર અ લોંગ ટાઈમ વોચિંગ મિત્રા. બાળકો મિત્રાને જોતા જોતા ઘણો સમય ત્યાં ઊભા રહ્યા. The next day, Resma went into the balcony to watch the children playing in the park. બીજા દિવસે બગીચામાં રમતા બાળકોને જોવા રેશમા બાલ્કનીમાં ગઈ. But there was no one. પરંતુ ત્યાં કોઈ બાળક હતું નહીં. Suddenly the doorbell rang and all the children marched into the room. અચાનક ડોરબેલ વાગી અને બધા બાળકો ઓરડામાં આવ્યા. Auntie, please send Resma to play with us in the park, they said. બાળકોએ કહ્યું, માસી, રેશમાને અમારી સાથે બગીચામાં રમવા મોકલો. We will take her and bring her back safely in her wheelchair. અમે સલામતપૂર્વક તેની વ્હીલચેરમાં તેને લઈ જઈશું અને તેને મૂકી જઈશું. With the help of friendly hands, Resma was taken down the stairs to the park. બધાના મિત્રોની હેલ્પથી રેશમાને બગીચામાં લઈ જવામાં આવી. From the balcony, Mummy looked at the broad smile on her daughter's face brightened by the setting sun. બાલ્કનીમાંથી રેશમાની મમ્મીએ આથમતા સૂર્યના તેજમાં પ્રકાશિત તેની પુત્રીના ચહેરા પર ખડખડાટ હાસ્ય જોયું. રેશમા નેવર હેડ રીઝન ટુ ફિલિંગ લોનલી અગેન. હવે રેશમાને ક્યારે પણ એકલવાયા અથવા એકલતા મહેસૂસ કરવાનું હતું નહીં. અહીં તમે જે અઘરા સ્પેલિંગ છે તે તમે નીચે જોઈ શકો છો. જે ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ છે તે તમે અહીંયા આગળ જોઈ અને તૈયાર કરી શકો છો. થેન્ક યુ.